السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمدۃ الفقہ، کتاب الفروض، باب تصحیح المسائل۔ باب تصحیح المسائل میں اس سے پہلے ہم بنیادی باتیں پڑھ چکے ہیں کہ مسائل کی تصحیح کس طرح ہو سکتی ہے۔ مسائل کی تصحیح کس طرح ہو سکتی ہے یہ اس سے پہلے کے سبق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق کی عبارت اور اس کی مثالوں کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وراثت کے باب میں جو اصحاب الفروض اور ان کے ساتھ عصبہ ہوتے ہیں تو مسئلہ کس سے ہوتا ہے، اور مسئلے میں اگر کسر واقع ہو جائے تو پھر کس عدد سے اس کی تصحیح ہوتی ہے۔ اور جو مسئلہ ہے اس میں ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ اس میں 4 چیزیں ہو سکتی ہیں: تماثل، تداخل، توافق اور تباین۔ تماثل جب 2 عدد ایک دوسرے کے مساوی ہوں، وارثوں کو جو حصے ملے ہیں ان کے جو عدد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مساوی ہوں۔ تداخل اگر 2 عددوں میں ایک چھوٹا ایک بڑا ہو اور چھوٹا بڑے کو پورا تقسیم کر دے۔ اور توافق 2 عدد ایک دوسرے سے مختلف ہوں لیکن وہ کسی تیسرے عدد پر پوری طرح تقسیم ہو جاتے ہوں۔ اور تباین یہ کہ دونوں عدد ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور کوئی تیسرا عدد بھی ان کو پوری طرح تقسیم کرتا نہ ہو۔ اس کی مثالیں میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور اس سبق کا ترجمہ بھی ہم لوگ کر چکے ہیں۔ دیکھیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا انکسر سهم فریق علیہم ضربت عددهم او وفقه ان وافق سهامهم في اصل مسألتهم او عولها ان عالت او نقصها ان نقصت۔ جب کسی فریق کے سہم میں، ان کے حصے میں اگر کسر واقع ہو جائے تو آپ ان کی عدد کو یا ان کے وفق کو، اگر ان کے سہام میں ان کے حصوں میں وفق ہے، اگر ان کے حصوں میں اگر وفق ہے تو ان کے وفق کو فی اصلی مسئلتی، ان کے اصل مسئلے میں ضرب دیں گے۔ او اولہا ان عالت، یا اس کے اول میں ضرب دیں گے اگر اس میں اول ہو، او نقصہا ان نقصت، یا پھر اس کے نقص میں ضرب دیں گے اگر اس میں نقص واقع ہوا ہے۔ یہ عبارت تو آپ پر اچھی طرح واضح ہے۔ اذا انکسر سہم فریق، جب کسی فریق کے سہم میں کسر واقع ہو۔ کسر واقع ہونے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کسر ایک فریق میں واقع ہو، اور دوسری یہ کہ کسر 2 یا اس سے زیادہ فریق میں واقع ہو۔ فریق سے مراد وہ حصہ پانے والے، جو حصہ پانے والے جو وارث ہیں وہ مراد ہیں۔ گویا ہر وارث ایک فریق ہے، ہر وارث گویا ایک فریق ہے۔ تو یہ کسر یا تو کسی ایک وارث ایک قسم کے وارث کے حصے میں ہوگا، یا پھر کسر ایک سے زائد وارثوں کے حصوں میں ہوگا۔ یہاں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اذا انکسر سہم فریق، ایک فریق کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کسر وارث بننے والے 2 فریقوں کے درمیان واقع ہو سکتا ہے، یا یہ کسی ایک فریق کے درمیان واقع ہو سکتا ہے۔ تو اب جس صورت کی یہاں بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ کسی ایک فریق کے حصے میں کسر واقع ہوا ہے۔ اگر کسر ایک فریق میں واقع ہو تو اس صورت میں ہم فریق کے عدد الرؤوس دیکھیں گے، اس فریق کے کتنے افراد ہیں۔ اس فریق میں وارث بننے والے 3 بھائی ہیں، یا پھر جو ہے ان کے 2 بیویاں ہیں، یا پھر یہ کہ 3 جدات ہیں
عدد الرؤوس دیکھیں گے. وہ جو وارث ہیں گویا وہ ایک فریق ہیں، ان کے عدد الرؤوس دیکھیں گے. تو اگر کسر ایک فریق کے حصے میں واقع ہو تو اس صورت میں ہم فریق کے عدد الرؤوس دیکھیں گے، اور اس میں یا تو تباین ہوگا یا تو توافق ہوگا عدد الرؤوس میں اور ان کو ملے ہوئے حصے میں. تین سمجھیے کہ تین بھائی ہیں اور ان کو جو حصہ ملا ہے وہ 2 حصہ ملا ہے. تو ہم لوگ عدد الرؤوس اور ان کے حصے کو دیکھیں گے تو یہاں کیا واقع ہے؟ یہاں تباین واقع ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ 4 بھائی ہیں اور ان کو 2 حصے ملے ہیں، تو اب ان کے عدد الرؤوس میں اور ان کو ملے ہوئے حصے میں کیا واقع ہے؟ توافق واقع ہے. تو اس کو اچھی طرح سمجھ جائیے کہ کسر کسی ایک فریق میں واقع ہے تو ان کے عدد الرؤوس کو دیکھیں گے. تو اب ان کے عدد الرؤوس کو دیکھنے کے بعد اس میں اور ان کو جو حصے ملے ہیں اس میں یا تو توافق ہوگا یا تو تباین ہوگا. اگر تباین ہو تو فریق کے رؤوس کو اصل مسئلے سے ضرب دیں گے. اگر تباین ہے تو اس فریق کے جو رؤوس ہے اس کو اصل مسئلے سے ضرب دیں گے کہ مسئلہ ہم کس سے کر رہے تھے؟ 6 سے کر رہے تھے، 8 سے کر رہے تھے، کس سے کر رہے تھے؟ 4 سے کر رہے تھے. تو جس سے بھی کر رہے تھے اس سے عدد الرؤوس کو ضرب دیں گے، یا اس کے اول سے اگر اس میں اول واقع ہوا تھا، اصل مسئلے سے اول ہو گیا تھا تو اس کے اول کو عدد الرؤوس سے ضرب دیں گے. کوئی چیز نہیں، یا اصل مسئلے کو دیں گے یا اس کے اول کو ضرب دیں گے، یا پھر اس میں کمی واقع ہو گئی تھی جیسے کہ ہم نے رد کیا کچھ حصوں کو، تو اس جو مسئلے میں جو کمی ہوئی تھی اس سے ہم عدد الرؤوس کو ضرب دیں گے. جو حاصل ضرب آئے گا اس سے مسئلہ صحیح ہو جائے گا. اب ذرا مثال پر آپ غور کیجیے. وارثوں میں 2 بیویاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. وارثوں میں 2 بیویاں ہیں، ایک بیٹا ہے. 2 بیویوں کو سمن ملے گا اور بیٹا عصبہ ہوگا. ٹھیک ہے، 2 بیویاں ہیں، ان کا حصہ سمن کا ہے، بیٹا عصبہ ہے. اب دیکھیے ایک فریق کے حصے میں کسر واقع ہوا ہے. 2 بیویوں کو مسئلہ 8 سے ہوگا. 2 بیویوں کو سمن ملا، بیٹے کو عصبہ ملا، بیٹا عصبہ ہو گیا. تو اب مسئلہ اب سمن اس میں واقع ہے تو اس لیے ہم لوگ مسئلہ 8 سے کر رہے ہیں. بیویوں کو ایک حصہ اور بیٹے کو باقی 7 حصے. تو ایک فریق یعنی بیویوں کے حصے میں کسر واقع ہوا ہے کیونکہ ان کی تعداد 2 ہے، ان کو جو حصہ ملا ہے 1 ہے. بیویوں کا ایک حصہ ان کے درمیان برابر تقسیم نہیں ہوتا اور ان کے درمیان تباین ہے. 2 اور 1 یعنی عدد الرؤوس میں اور ان کو جو حصہ ملا ہے اس میں کیا چیز واقع ہوئی ہے؟ یہاں تباین ہے. تباین ہے نا، کیونکہ نہ تو وہ تماثل ہے، نہ تو وہ تداخل ہے، نہ تو وہ توافق ہے. تو کون سی چیز رہ گئی ہے؟ تباین ہے. ان کے درمیان تباین ہے. لہذا ان کے رؤوس 2 کو، عدد الرؤوس 2 ہے تو ان کے رؤوس یعنی 2 کو اصل مسئلہ 8 سے ضرب دیا جائے گا. بہت ہی آسان ہے. کسر ایک فریق کے حصے میں واقع ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس فریق کے عدد الرؤوس میں اور ان کے حصے میں کیا ہے، توافق ہے یا تباین ہے. اگر تباین ہے تو ان کو عدد الرؤوس سے جو اصل مسئلہ ہے 8 اس سے ضرب دیں گے. تو حاصل ضرب 16 آئے گا جس سے مسئلہ صحیح ہو جائے گا. عدد الرؤوس 2 تھے، 2 عدد الرؤوس کو ہم نے اگر 8 سے ضرب دیا تو 16 آ گیا. تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ جب 16 آ گیا تو اب کیا کریں گے کہ جس کو جو حصہ ملا تھا 2 کو 1 سے ضرب دیں گے. 2 کو، کیونکہ ہم نے ان کے حصے کو ضرب دیں گے. اب ان کے حصے کو ان کے ملے ہوئے جس سے ہم نے ضرب دیا تھا، جتنے عدد الرؤوس تھے ان عدد الرؤوس کو اب ان کے ملے ہوئے حصے سے ضرب دیں گے. اب ہر ایک کو اس کو حصہ کیسے تقسیم کریں گے؟ جب 16 ہمارے پاس آ گیا، جب مسئلہ جو ہے اب 16 آ گیا ہمارے پاس، تو اب 16 کو جو ہے دونوں میں کیسے تقسیم کریں گے؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے. وہ یہ کہ جو عدد الرؤوس تھے ان عدد الرؤوس کو ان کے ملے ہوئے حصے سے ضرب دیں گے. بیویوں کو جو حصہ ملا تھا 1 تھا، عدد الرؤوس جسے ہم ضرب دیے تھے وہ 2 تھے، تو 2 کو 1 سے ضرب دیں گے تو 2 ہو جائے گا. تو یہ 2 حصے بیویوں کے ہو جائیں گے. اور بیٹوں کو جو حصے ملے وہ 7 تھے، تو 7 کو عدد الرؤوس 2 سے ضرب دیں گے تو وہ 14 ہو جائے گا. تو بیٹوں کو 14 حصے ملیں گے. میرا خیال ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. بہت ہی آسان ہے. پھر ایک بار میں بتاتا ہوں کہ مسئلے میں 2 بیویاں ہیں اور ایک بیٹا ہے.
2 बीवियों को सुमुन मिला और बेटा असबा हो गया। मसला 8 से हुआ, बीवियों को 1 हिस्सा आया और बेटों को 7 हिस्से आए। बीवियों का हिस्सा उनके दरमियान बराबर तकसीम नहीं होता, तो गोया एक फरीक के सहम में, हिस्से में कसर वाक़ हो गया है। तो अब देखेंगे कि इस फरीक के अददुर रुऊस में और उनके उनके मिले हुए हिस्से में तबायुन है या तवाफुक है। अगर तबायुन है तो उनके अददुर रुऊस को असल मसले से ज़रब देंगे। असल मसला 8 से था, तो 2 को, 2 बीवियों यानी अददुर रुऊस 2 हैं, तो 2 को 8 से ज़रब देंगे तो 16 आ जाएगा। 16 से मसला सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो काम हमको करना है वो ये कि जब 16 आ गया है तो 16 में से किसको कितने देंगे। उसका बहुत ही आसान तरीका है, वो ये कि उनको जितने हिस्से मिले हैं उस हिस्से से अदद रूस जितने अदद रूस से हमने ज़रब दिया था तो उससे हम लोग ज़रब देंगे। अदद रूस हमने 2 से ज़रब दिया था, तो बीवियों को कितने हिस्से मिले हैं, 1 हिस्सा मिला था, तो हम 2 को 1 से ज़रब दे देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 हिस्से बीवियों के होंगे। और बेटों को कितना हिस्से मिला थे, 7 हिस्से मिले थे, तो 7 को अदद रूस 2 से ज़रब देंगे तो वो 14 हो जाएंगे। शेख साहब, अदद रोज जो है वो हमने खाली बीवियों का क्यों लिया, तो हमने बेटे को क्यों नहीं हमने शामिल किया? वो भी तो उसको इसलिए कि बेटा तो एक ही है, उसके हिस्से में कोई कसर वाक़ नहीं हुआ है। यहाँ कसर जो है एक ही फरीक के हिस्से में। अच्छा कसर वाक़या हो जाए, सही है जी। जिसके हिस्से में कसर वाक़ हुआ है उसको हल करना है हमको, तो इसलिए हम इसी को देखेंगे कि कसर कहाँ वाक़ है। दूसरी मिसाल भी इसी नौइयत की है, तबायुन ही की है। वारिसों में शौहर है, माँ है, 3 आइनी भाई हैं। शौहर, माँ और 3 आइनी भाई। शौहर को निस्फ मिलेगा, माँ को सुदुस मिलेगा और 3 आइनी भाई असबा हो जाएंगे। मसला 6 से होगा, सुदुस और निस्फ है तो हम मसला 6 से करेंगे। ठीक है, शौहर को 3 हिस्से मिलेंगे क्योंकि 6 का निस्फ जो है 3 होता है, तो हमने 3 हिस्से शौहर को दे दिए। ठीक है, अब 6 का जो सुदुस होता है वो 1 हिस्सा होता है, तो माँ को 1 हिस्सा मिला। जब 3 हिस्से और 1 हिस्सा चला गया, 4 हिस्से चले गए तो 2 बच गए, तो 2 भाइयों के हिस्से में आ गए। तो मसला 6 से होगा, शौहर को 3 हिस्से मिलेंगे, माँ को 1 हिस्सा मिलेगा और बाकी 2 हिस्से भाइयों के होंगे। अब यहाँ देखिए, आपको भाइयों के अदद रूस 3 है, उनको जो हिस्से मिले हैं 2 हैं। तो अब ये यहाँ कसर वाक़ हो गया है क्योंकि 2 हिस्से 3 भाइयों में बराबर तकसीम नहीं होते। और जो कसर वाक़ हुआ है वो तबायुन है क्योंकि अदद रूस 3 है और हिस्से 2 हैं, तो ये तबायुन हुआ है। तो बहुत ही आसान है। अब आप बताइए, क्योंकि ये मसला बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ऊपर हम लोग किए थे। आप में से कोई बताइए अब आगे क्या करेंगे हम लोग। भाइयों की तादाद 3 है, हाँ 3 को 6 से ज़रब दे देंगे। किसको? 3 को, क्योंकि वो जिसको हल करना है, हाँ वो अदद रूस वो 3 है और जो असल मसला था जिससे हम कर रहे थे पहले उसके साथ ज़रब दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6 को अगर 18 आ गया। 18 आ गया। ठीक है, अब ये 18 इनके दरमियान कैसे तकसीम करेंगे? जितना जितना उनका पहले हिस्सा था। शेख साहब मैं बताऊं? हाँ, जितना जितना शेख साहब उनका पहले हिस्सा था उतने हिस्से को जैसे क्या करेंगे? शौहर का जो था वो 3 था, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हिस्से उनको चले गए, आधा हो उनके गया, हिस्से को 18। उनके हिस्से को अदद रूस से ज़रब देते जाएंगे। जी तो जी शौहर का 3 था तो हमने 3 से ज़रब दिया तो कितने हो गए? 9 हिस्से उनको मिले और माँ का एक आया था, उनको जब हमसे किया तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आए। और एनी भाई जो है वो 3 थे और 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 6 आए। तो 2-2 एक को, तीनों भाइयों को 2-2 हिस्सा मिल जाएंगे। जी, अब हमने जब इस तरह किया तो शौहर को 9 हिस्से मिल गए, माँ को 3 हिस्से मिल गए, ऐनी भाइयों को 6 हिस्से मिल गए। तो मसला जो है इस तरह सही होगा। ये तरीका है कसर को देखकर मसले को सही करने का। अब एक मिसाल आपके पास तवाफुक की है, तवाफुक की मिसाल है, और उस मिसाल में जो है शौहर है, माँ है,
4 عینی بھائی ہیں، ٹھیک ہے. شوہر کو نصف ملے گا، ماں کو سدس ملے گا، اور 4 عینی بھائی یا سبا ہو جائیں گے. مسئلہ 6 سے ہوگا، مسئلہ 6 سے ہوگا. شوہر کو 6 نصف ملے گا تو 6 کا نصف کتنا ہو جائے گا؟ 3 حصے شوہر کے ہو جائیں گے. پھر 6 کا سدس کتنا ہوگا؟ 1 ہوگا، اور یہ ماں کو ملے گا. اب 6 میں سے 4 حصے چلے گئے تو 2 حصے بچ گئے، 2 حصے بچ گئے، اور یہ 4 عینی بھائیوں کو مل جائیں گے. اب عینی بھائی 4 ہیں، حصے ان کو 2 ملے ہیں، تو اس میں کسر واقع ہوا ہے، کیونکہ 2 حصے 4 بھائی میں برابر تقسیم نہیں ہوتے، تو کسر واقع ہو گیا. اب یہ کسر جو واقع ہوا ہے، دیکھیے یہ توافق والا کسر ہے، کیونکہ عینی بھائی 4 ہیں اور ان کا حصہ 2 ہے، تو 2 4 میں تقسیم ہو جاتے. دونوں عدد مختلف ہیں لیکن ایک عدد دوسرے میں تقسیم ہو جاتا، تو اسی کو کہتے ہیں توافق، اسی کو کہتے ہیں توافق. اس سے پہلے جو ہم کیے تھے وہ تباین کی مثال تھی، اب یہ توافق کی مثال ہے. تو اس صورت میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس صورت میں ان کے وفق کو اصل مسئلے 6 سے ضرب دیں گے. ان کا وفق کتنا ہو گیا؟ وفق کا مطلب ہے کہ ان کے نصف، اصل مسئلہ لہذا ان کے نصف یعنی 2 کو ان کا جو وقت ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے، یعنی نصف آدھا، وہ 2 ہوتا ہے، 4 کا آدھا 2، 4 کا آدھا. تو اس کو جو ہے اصل مسئلہ 6 سے ضرب دیں گے. جب اصل مسئلہ 6 سے ہم ضرب دیں گے ان کے وقت یعنی ان کے 2 کو، جب 6 سے ضرب دیں گے تو وہ 12 آ جائے گا. 12 جب آ گئے ہمارے پاس، عدد الروز تو 4 تھے نا، تو توافق میں اس کو آدھا کر دیتے ہیں. ہاں، کیونکہ دونوں میں وقف واقع ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، جمع ہو رہے ہیں نا ایک دوسرے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تباین میں کیا تھا؟ ان کے عدد الروز کو ہی اصل مسئلے سے ہم لوگ ضرب دے رہے تھے. تباین میں ایسے ہی کریں گے، لیکن توافق میں ہم لوگ ایسے نہیں کریں گے، بلکہ توافق میں کیا کریں گے؟ ان کا جو وفق ہے اس کو اصل مسئلے سے ضرب دیں گے. شیخ لیکن اس میں بھی اگر ہم عدد الرؤوس صحیح دے دیں گے تو اس میں کیا یعنی مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر جواب تو وہی آئے گا، 12 کی جگہ 24 ہو جائے گی. ہاں، لیکن اس کا طریقہ وہی ہے، کیونکہ یہ محفوظ طریقہ ہے جس کے اوپر اہل علم کا جو ہے تجربہ ہے کہ اس میں جو ہے حصے برابر ہو جائیں گے. اور یہ جو ہوتا ہے تسیع المسائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم عدد سے مسئلے کو حل کرنا، عدد کو بڑھنے نہیں دینا. مسئلے کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ کم سے کم جو سب سے کم والا عدد آئے گا اس عدد کے ذریعے ہی مسئلے کو حل کرنا، حصوں کو زیادہ بڑھائے بغیر. تو 4 سے کرنے کی صورت میں حصے بڑھ جائیں گے، مسئلہ اگرچہ کہ صحیح ہو جائے گا، لیکن جو اصول ہے وہ یہ کہ جو سب سے چھوٹا عدد ہو سکتا اس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس 12 آ گیا، یعنی اس کے وفق کو آپ نے 6 سے ضرب دیا، 12 آ گیا. اب اس کے بعد یہ 12 حصوں میں سے کس کو کتنا دیں گے یہ تقسیم کرنا تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، بالکل یہ آسان ہے نا. شوہر کو جو ہے 3 حصے ملے تھے، تو یہ 3 کو ان کی عدد الروز سے ضرب دیں گے تو ہو جائے گے 6. ماں کو 1 حصہ ملا تھا تو ان کی عدد الروز سے ضرب دیں گے تو 2 ہو جائیں گے. 4 عینی بھائی کو 2 حصے ملے تھے، عدد الروز سے ضرب دیں گے 2 سے تو وہ 4 حصے ہو جائیں گے. اسی لیے دیکھیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ کتاب کی عبارت پر غور کیجیے. ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم او وفقه. اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ان میں سے ہر ایک کا حصہ وہ ہو جائے گا جو ان سب کو تھا یا اس کا وفق ہو جائے گا. یہ دیکھیے ان کے حصے 2 تھے، ان کے حصے 2 تھے، تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا حصہ اتنا ہو جائے گا جتنا پہلے ان کو ملتا تھا یا اس کا وقف ہو جائے گا. اب اس پہ ہر ایک کو حصہ اس کا وقف مل رہا ہے، دیکھیے یعنی 1 مل رہا ہے، یعنی 4 بھائیوں کو 1 حصہ مل رہا ہے. تو معذرت چاہتی ہوں، جب 12 بن گئے اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ مطلب اس کے بعد تو بالکل ہی آسان بات ہے. اس کے بعد کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو جتنا ملا ہے نا اس کے اتنے حصے کو، اس کے اتنے حصے کو عدد الروز سے ضرب دینا ہے.
कौन से अदद रोज को, यानी जिस अदद रोज को हमने 6 से ضرب दिया था, हमने वफ को लिया था ना, हमने वफ को लिया था ना अदद रोज। इस मसले जब मसले में तवाफुक वाक़ई होगा तो हम उसके वक्त से असल मसले को ज़रब देंगे। सही हो गया, तो ठीक है। वक्त हमारे पास 2 आया था। जी जी जी। तो वो 2 से हम लोग क्या करेंगे, 2 नहीं, तो अब उसको हम अदद रऊस कह रहे हैं जो वक्त आया, वक्त। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, वही है। पहले तो 4 था, लेकिन अब हम 2 को ले रहे हैं अदद रऊस। हाँ, अदद रूस हम लोग 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। क्योंकि इसमें अच्छा, बस यहाँ कंफ्यूज हुई मैं। हाँ, क्योंकि तवाफुक वाक़ई है, तवाफुक वाक़ई है तो हम उसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है। अदद रूस उनके असल के एतबार से नहीं है, बल्कि उनके तवाफुक के एतबार से। ठीक है, उनके तवाफुक के एतबार से वो अब 2 हो गया। ठीक है, तो उसको उनके हिस्सों से ज़रब कर दिया, उनके हिस्सों से ज़रब देंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो अब देखिए, 4 अयनी भाइयों में से हर एक को उनका हिस्सा उतना हो जाएगा, हर एक को उतना मिलेगा जो उन सब को था, या फिर उसका वफ मिलेगा। अब हर एक को उसका वफ मिल रहा है। पहले क्या था, 2 था, पहले 2 था उन चारों को, लेकिन अब वो 2 का जो वफ है यानी आधा है, वो 1 है, उनमें से हर एक को मिल रहा है। कुछ मसाइल ऐसे आएंगे जिसमें से हर एक को उतना मिलेगा जितना के उन सबको पहले मिला था। आगे आपके पास मिसालें आएंगी उसकी। अब इसमें क्या है, जैसे इनको पहले क्या मिला था, अब ये मसला इस तरह करने के बाद उनको जो है पहले 2 मिला था ना, तो कुछ मसाइल ऐसे आएंगे जिसमें हर एक को 2 मिलेंगे। जब हम लोग जो है उसमें मसले की तस्लीह करेंगे, तो जिस अदद से हम उस मसले को हल करेंगे, उस मसले के हल करने के बाद क्या होगा कि उन पूरों को जितना मिला था उतना उनमें से हर एक को मिलेगा, यानी 2 हर एक को मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसका वक्फ हर एक को मिला है, यानी 2 का वक्फ 1 है। अब उसका वक्फ जो है हर एक को मिल रहा है, यानी हर एक को 1-1 मिल गया। 4 हिस्से इनके पास आए तो हर एक को 1-1 हिस्सा मिल गया। ये मतलब है किताब के इस इबारत का कि सुम्मा यसीरु लिकुल्लि वाहिद मिनहुम, फिर उनमें से हर एक के लिए हो जाएगा मिस्लु मा कान लिजमीइहिम, उतना जितना उन सब को था, औ वफ़हु, या फिर उसका वफ़ हो जाएगा। ये है, देखिए, एक फरीक में कसर वाक़ई होने की सूरत में, ठीक है। व इन इनकसरा अला फरीक़ैन फ़अक्सरा व कानत मुमासिलतन अजज़अका अहदुहुमा, और अगर 2 फरीकों में कसर वाक़ई हो और उन दोनों फरीकों में मुमासिलत हो, तो उनमें से किसी एक अदद रूस को लेंगे तो वो काफी हो जाएगा। तमासुल क्या है, 2 फरीक या उससे ज्यादा की तादाद में तमासुल हो। ये मिसाल है तमासुल की, 2 फरीक या उससे ज्यादा की तादाद में तमासुल वाक़ई है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, वारिसों में 3 भाई हैं, 3 अल्लाती भाई हैं और 3 अखियाफी भाई हैं। वारिसों में 3 अल्लाती भाई हैं, 3 अखियाफी भाई हैं। 3 अखियाफी भाई को तो सुलुस मिलेगा, 3 अखियाफी भाइयों का हिस्सा सुलुस है, और 3 अल्लाती भाइयों का हिस्सा उनको वो तो असबा हो जाएंगे। मसला 3 से होगा, 3 अल्लाती भाई हैं, 3 अखियाफी भाई हैं, अखियाफी भाइयों को सुलुस हुआ और अल्लाती भाई असबा बन गए, तो मसला 3 से होगा। तो 3 का सुलुस कितना होता है, 1। अच्छा, सब सुलुस क्यों इनको मिल रहा है? अखियाफी भाइयों के लिए सुलुस ही है ना, ज्यादा से ज्यादा सुलुस। हाँ, उनका हिस्सा ज्यादा सुलुस ही है। ठीक है। अगर वो 1 से जायद हो तो वो सुलुस पाएंगे। जो सूरत निसा में जो आए थे उसके मुताबिक है ये। तो सुलुस मिला उनको, तो सुलुस मसला 3 से होगा, तो 3 का सुलुस कितना होगा, 1 होगा। ये 1 हिस्सा मिल गया 3 अखियाफी भाइयों को। अब 3 में से जब 1 दे देंगे तो 2 हिस्से बचे, और ये जो है असबा के तौर पर 3 अल्लाती भाइयों को मिलेंगे। 3 अल्लाती भाइयों को 2 हिस्से मिले हैं और 3 अखियाफी भाइयों को 1 हिस्सा मिला है। दोनों फरीक में कसर वाक़ई हुआ है,
दोनों फरीक के हिस्सों में कसर वाक़ हुआ है। 3 अल्लाती भाइयों में 2 हिस्से सही तौर पर तकसीम नहीं हो सकते और 3 अखियाफी भाइयों में 1 हिस्सा सही तौर पर तकसीम नहीं हो सकता। तो अब क्या हुआ है इसमें, दोनों फरीकों में कसर वाक़ हुआ है ना, दोनों फरीकों में कसर वाक़ हुआ है। फरीक़ैन की आदत में क्या है, फरीक़ैन की आप आदत को देखिए तो तमासुल है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, अल्लाती भाई भी 3 है और अखियाफी भाई भी 3 है। तो कहते हैं कि जब फरीक़ैन की आदत में तमासुल है तो किसी एक अदद रूस को लेने के काफी हो जाएगा, लिहाजा उनमें से किसी एक के अदद रूस को असल मसले में ज़रब देंगे। जब दोनों में तमासुल है तो समझिए कि किसी भी एक के 3 को ले लेंगे, वो 3 को हम 3 से ज़रब देंगे असल मसले से। दोनों फरीकों के अदद रूस में जब तमासुल है तो हम क्या करेंगे, किसी एक के अदद रूस को ले लेंगे और उसको असल मसला 3 से ज़रब देंगे। तो 3 को 3 से ज़रब दिए तो हासिल ज़रब 9 आएगा। अखियाफी भाइयों के एक हिस्से को अदद रूस 3 से ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब 3 आएगा, ये उनके हिस्से होंगे और हर एक को एक एक हिस्सा मिलेगा। अल्लाती भाइयों के 2 हिस्सों को अदद रूस 3 से ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब 6 आएगा, ये उनके हिस्से होंगे, हर एक को 2-2 हिस्से। बहुत ही आसान है ना, ये मिसाल तो बिल्कुल ही आसान है। दोनों फरीक में कसर वाक़ हुआ है तो किसी एक फरीक के अदद रूस ले लेना काफी है ज़रब देने के लिए। हाँ, लेकिन शेख साहब तमासुल की सूरत में है ना, ये तमासुल की सूरत में, जी हाँ। हाँ नहीं, लेकिन किसी और सूरत में भी इस तरह होगा, आगे आएगा आपके पास, चारों सूरतें आएंगी, चारों सूरतें आ जाएंगी इंशाअल्लाह। तमासुल में इस तरह करना है। तो अब इस इबारत को फिर एक बार सोचिए, लिकुल्लि वाहिद मिनहुम मिस्ल मकान लिजमीइहिम अव वफ़हु, हर एक को उतना मिलेगा जितना उन सबको मिल रहा था या उसका वक्फ मिलेगा। देखिए पहले तीनों को एक मिल रहा था, अब हर एक को एक मिल रहा है। यही इस इबारत का मतलब है कि हर एक को जो है उतना मिलेगा जितना उन सबको मिलता था। पहले जो हम लोग ऊपर मिसाल लिया उसमें उसका वक्फ हर एक को मिला था। इसमें क्या हुआ, पहले यानी मसले की तस्दीक करने से पहले जितना उन सबको मिल रहा था, मसले की तस्दीक के बाद उतना हर एक को मिलेगा। ये मिसाल हो गई तमासुल की। अब उसके बाद वो इनका न मुतनासिबतन अज्ज़ा का अहदुहुमा, और अगर उनके हिस्सों में, उनके अदद रूस में, हिस्से नहीं बल्कि उनके अदद रूस में अगर तनासुब हो, तनासुब से मुराद तदाखुल, जो हम पढ़ चुके हैं, तदाखुल है मतलब ये कि दोनों फरीक के तादाद में इख्तलाफ है लेकिन एक दूसरे में दाखिल है, एक दूसरे से तकसीम हो जाता है, तो उसमें से जो बड़ा अदद है वो काफी हो जाएगा, उसको लेंगे। 2 में से जो बड़ा अदद है, अगर 2 फरीक या उससे ज्यादा की तादाद में तदाखुल है तो ऐसी सूरत में जो बड़ा अदद है उसको हम ले लेंगे। मिसाल से इसको समझेंगे हम लोग। वारिसों में 2 जद्दा और 4 अल्लाती भाई हैं, 2 जद्दा और 4 अल्लाती भाई हैं। 2 जद्दा का हिस्सा हो गया सुदुस और अल्लाती भाई हो गए आसबा, ठीक है, जद्दा सुदुस और अल्लाती भाई आसबा। तो अब मसला 6 से होगा, 6 का सुदुस 1 होगा और ये जद्दा को मिलेगा और बाकी जो 5 हिस्से हैं वो बतौर आसबा अल्लाती भाइयों को मिलेंगे। अब यहाँ आप देखिए दोनों फरीकों में कसर वाक़ है, क्योंकि जद्दा 2 हैं, उनको हिस्सा 1 मिला है, एक हिस्सा 2 जद्दा में बराबर तकसीम नहीं होगा, और अल्लाती भाई 4 हैं, उनको 5 हिस्से मिले हैं, ये 5 हिस्से 4 में बराबर तकसीम नहीं होते। तो हम देखेंगे तो दोनों में कसर वाक़ हुआ है, 2 फरीक में। अब देखेंगे 2 फरीक के अदद रूस की तरफ। अब ऐसी सूरत में हमको देखना पड़ेगा उनके अदद रूस की तरफ। तो उनके अदद रूस में हम देख रहे हैं तो उसमें तदाखुल है, क्योंकि जद्दा 2 हैं और अल्लाती भाई 4 हैं, तो इसी को तदाखुल कहते हैं। तो इनमें तदाखुल है, तो कहते हैं कि बड़े अदद को ले लेंगे। बड़ा अदद कौन सा है इसमें? शेख 4। तो ये बड़े अदद को असल मसले 6 से तरफ देंगे, बड़े अदद को असल मसले 6 से ज़रब देंगे, यानी बड़ा अदद 4 को 6 से ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब 24 आएगा, हासिल ज़रब 24 आएगा। तो इसके बाद इस 24 को कैसे तकसीम करेंगे? तकसीम का तरीका फिर वही है जो इससे पहले हम लोग करते आए हैं, बहुत ही आसान है। वो है कि जो अदद रूस हैं
ان کو ملے ہوئے حصے سے ضرب دیں گے. تو جدہ کو حصہ ملا تھا 1, عدد الرؤوس 4 تھے, تو 4 کو 1 سے ضرب دیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 4 ہو جائیں گے. اور اللاتی بھائیوں کو 5 حصے ملے تھے, 5 سے عدد الرؤوس 4 کو ضرب دیں گے تو ان کے حصے 20 ہو جائیں گے. تو وہی یہاں لکھا ہوا ہے, 4 کو اصل مسئلہ 6 سے ضرب دیں گے تو حاصل ضرب 24 آئے گا, 1 کو 4 سے ضرب دیں گے تو 4 آئے گا, یہ 2 جدہ کا حصہ ہوگا, ہر ایک کو 2 حصے, اور 5 کو 4 سے ضرب دیں گے تو 20 آئے گا, یہ 4 اللاتی بھائیوں کا حصہ ہوگا, ہر ایک کو 5 حصے. پھر آپ اسی بات پر غور کیجئے, ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم او وفقه, ہر ایک کو اتنا ہو جائے گا جتنا ان سب کو پہلے ملتا تھا یا اس کا وقت ملے گا. یہاں دیکھیے ان چاروں کا حصہ پہلے 5 تھا, اب کیا ہے, ہر ایک کو 5 مل رہا ہے, اب ہر ایک کو 5 حصے مل رہے ہیں. تو شیخ صاحب ہم لوگ عدد رؤوس جو ہے وہ کبھی مطلب حصوں کو بنا لیتے ہیں اور کبھی جو نہیں, کبھی نہیں بناتے حصوں کو کبھی نہیں بناتے. عدد الرؤوس ہمیشہ افراد ہی کو بناتے ہیں. شیخ یہاں پہ تو عدد رؤوس جب آپ نے کہا تو وہاں پہ 1 کیوں کہا جبکہ جدہ 2 تھی؟ نہیں, عدد الرؤوس 2 ہیں, تو 2 ہیں اسی لیے تو توافق واقع ہوا نا. شیخ صاحب بلکہ میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں عدد الرؤوس راسن کی جمع ہے, راسن کی جمع ہے رؤوس یعنی سر. کتنے یعنی لوگ ہیں, کتنے سر ہیں, مطلب میں اس کو اس طرح سمجھ رہی ہوں. ہاں صحیح ہے, 2 جدہ ہے تو 2 سر ہے نا, 4 اللاتی بھائی تو 4 سر ہیں. شیخ جب نیچے ہم نے ملٹی پلائی کیا 4 سے 1 کو کیا تو مجھے ایسے لگا آپ نے عدد رؤوس کسی اور کو کہا, ایک کو کہا کہ 1 کے ساتھ کریں گے, تو اس وجہ سے مجھے کنفیوژن ہوئی تھوڑی. جی نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. عدد الرؤوس ہی کو ہم بنیاد بنائیں گے, عدد الرؤوس ہی سے اصل مسئلے کو ضرب دیں گے. لیکن کون سے عدد الرؤوس ہوں گے؟ تباین میں کیا ہوگا, تباین میں کیا ہوگا, تداخل میں کیا ہوگا, اس کو ہم مثال کے یہ جو ایک میں کہہ رہا ہوں یہ پھر ان کے حصوں کے تقسیم کرنے کے لیے اس کو دیکھنا پڑے گا. جب ہم عدد الرؤوس کو اصل مسئلے سے ضرب دے دیے ہم لوگ 24 آ گیا, عدد الرؤوس کتنے ہیں, جو بڑا ہے اس کو لیں گے نا, کیونکہ اس میں تداخل ہے. تو بڑا ہے 4 تو ہم نے 4 کو لیا, تو 4 کو ہم نے ضرب دے دیا اصل مسئلہ 6 سے, تو اس کے بعد حاصل ضرب آیا 24. اب یہ 24 میں سے کس کو کتنے دیں گے اس کے لیے پھر میں نے 1 کو لیا تھا. اس کو 24 میں سے کس کو کتنے دینا ہے اس کو معلوم, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو عدد الرؤوس ہم ضرب کے لیے استعمال کیے تھے, ضرب دینے کے لیے جو عدد الرؤوس استعمال کیے تھے اس کو ہی یعنی 4 کا عدد ہم استعمال کیے تھے ضرب دینے کے لیے, تو اس 4 کو ان کے ملے ہوئے حصوں سے ضرب دیں گے. ان میں سے جس کو جتنا ملا ہے اس کے حصے سے ضرب دیں گے, جو شروع میں ملا تھا, جو اصل میں ان کا حصہ تھا. بالکل. تو جب 4 کو ہم نے 2 جدہ کے جو حصے ملے تھے ان کو 1 اس سے ضرب دیتے ہیں تو وہ 4 آ جاتا ہے. پھر اسی 4 کو جو ہم نے ضرب کے لیے استعمال کیا تھا اسی 4 کو جب اللاتی بھائیوں کے ملے ہوئے حصے 5 سے ضرب دیتے ہیں تو اس کا حاصل ضرب 20 آتا ہے. تو ان کے جب ہم عدد الرؤوس سے وہ عدد نکال لیں گے, عدد الرؤوس سے ضرب دیتے بھی ہم وہ عدد نکالیں گے جس کے ذریعے اب مسئلے کو ہم صحیح کر سکتے ہیں. عدد الرؤوس اور اصل مسئلے سے ضرب دیتے ہوئے جب ہم وہ عدد نکال لیں گے جس کے ذریعے مسئلے کو ہم صحیح کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ہم کیا دیکھیں گے, کس کو کتنا حصہ ملا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد, کیونکہ اب وہ جو ان کے پاس حصے آ چکے ہیں اس میں سے اب کس کو کتنا دینا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس عدد الرؤوس سے ہم نے ضرب دیا تھا اس عدد الرؤوس سے جس کو جو حصہ ملا ہے اس کو ضرب دیتے جائیں گے تو ان کا حصہ آتا جائے گا. فَإِن تَبَايَنَتْ ضَرَبْتَ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ, اور اگر تباین واقع ہو تو ان میں سے ایک کو دوسرے سے ضرب دے دیں گے. یہ تھوڑا سا آپ لوگ اس کو تھوڑا سا سوچئے, بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا بس سوچنے کی ضرورت ہے. وارثوں میں دیکھیے ماں ہے, 3 اخیافی بھائی ہیں اور 4 اللاتی بھائی ہیں. ماں ہے, 3 اخیافی بھائی ہیں, 4 اللاتی بھائی ہیں. ماں کو سدس ملا, 3 اخیافی بھائیوں کو ثلث ملا اور 4 اللاتی بھائی عصبہ ہو گئے. ٹھیک ہے, مسئلہ 6 سے ہوگا. ماں کو سدس
یعنی 6 کا 6 کا سدس ہو جائے، سدس کا جو ہے 6 میں سدس ہو جائے گا 6 کا، وہ 1، تو ماں کو 1 حصہ ہو گیا. پھر 6 کا ثلث ہو جائے گا 2، اور یہ 3 اخیافی بھائیوں کے حصے ہو جائیں گے. اور جب 6 میں سے 3 حصے چلے گئے تو باقی 3 حصے یہ بطور عصبہ 4 اللتی بھائیوں کو ملیں گے. تو مسئلہ ہم نے 6 سے کیا، ماں کو 1 حصہ دیا، 3 اخیافی بھائیوں کو 2 حصے دیے، اور 4 اللتی بھائیوں کو باقی 3 حصے مل گئے. اب یہاں دیکھیے 2 فریق میں کسر واقع ہے. 3 اخیافی بھائیوں کو 2 حصے ملے ہیں، کسر واقع ہے کیونکہ 2 یہ 3 میں برابر تقسیم نہیں ہو سکتے. اور 4 اللتی بھائیوں کو 3 حصے ملے ہیں، کسر واقع ہے کیونکہ اس میں تقسیم نہیں ہوتے. اب یہ 3 اور 4 عدد روس کو آپ اچھی طرح دیکھیے. عدد روس ایک فریق کے 3 ہیں، دوسرے فریق کے 4 ہیں. تو اب اس میں جو چیز واقع ہے وہ کیا ہے؟ وہ تباین واقع ہے. یہ ہے تباین. عدد روس کو آپ دیکھیے، جب دونوں فریقوں کے حصے میں کسر واقع ہو گیا تو اس کے بعد اب ہم کو دیکھنا پڑے گا دونوں فریقوں کے عدد الرؤوس کو. جب دونوں فریقوں کے حصے میں کسر واقع ہو گیا، اب اس کے بعد مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا دونوں فریقوں کے عدد الرؤوس کو. تو دونوں فریقوں کے عدد الرؤوس میں تباین واقع ہے کیونکہ ایک کے 3 ہیں، دوسرے کے 4 ہیں. ٹھیک ہے، دونوں فریقوں کے عدد الرؤوس 3 4 میں کسر واقع ہے. لہذا ہم کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ تباین کے لیے ہم کو کیا لہذا پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ 3 کو 4 سے ضرب دینا پڑے گا کیونکہ تباین واقع ہے. تو پہلے اس لیے ہم لوگ یہ 3 کو 4 سے ضرب دے دیں گے تو 12 آئے گا. پھر یہ 12 کو ہم لوگ اصل مسئلہ 6 سے ضرب دیں گے. اس میں تھوڑا سا اسٹیپ بڑھ گئے. جو ہم لوگ مسئلے کو اب تک حل کر رہے تھے اس میں ایک اسٹیپ اور بڑھ جاتا تباین میں. جب 2 فریقوں کے حصوں میں تباین واقع ہوتا تو اب ہم کو پہلا کام یہ کرنا پڑتا کہ وہ دونوں فریقوں کے عدد الرؤوس کو پہلے ضرب دینا پڑتا. تو ایک فریق کی عدد الرؤوس 3 ہے، دوسرے فریق کی عدد الرؤوس 4 ہے. تو 4 کو 3 سے ضرب دیتے ہیں تو 12 آ گیا. پھر یہ جو 12 آ جائے گا، پھر اس 12 کو ہم اصل مسئلے 6 سے ضرب دیں گے تو حاصل ضرب 72 آئے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی شیخ. جی ٹھیک ہے. شیخ صاحب ایک دفعہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ دیکھیں جب تباین آ جائے تو سب سے پہلے ہم نے دونوں کے جس میں کسر ہوا ہے ان دونوں کے عدد الرؤوس کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور پھر ان دونوں کو آپس میں ضرب دے دیا. جی ہاں، تباین واقع ہوا. ہاں ٹھیک ہے، 12 آ گیا. اس کے بعد جو اصل مسئلہ تھا اصل مسئلہ 6 تھا نا، ہاں اس سے ضرب دے دیا. ٹھیک ہے، 12 کو پھر اصل مسئلے سے ضرب دیں گے. پہلے کیا تھے ہم لوگ کسی ایک عدد کو 6 سے ضرب دیتے تھے. نہیں اب کیا کرنا پڑے گا؟ تباین میں دونوں کو پہلے ضرب دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اصل مسئلے سے ضرب دیں گے. یعنی شیخ 2 دفعہ اس کو ضرب دینا پڑے گا تباین میں. پہلے تو ایک دفعہ، جی 2 دفعہ زائد ہو گئے. بالکل بالکل صحیح، اسی طرح کرنا پڑے گا. تو حاصل ضرب 72 آئے گا. اب اس 72 کو، یہ 72 جو ہے مصحح مسئلہ ہے، مسئلے کو صحیح کرنے والا عدد ہے، مسئلے کو صحیح کرنے والا عدد ہے. تو اب اس 72 میں سے کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا دیں گے؟ اس کا طریقہ سیم ہے بالکل. ہمارے پاس جو جس عدد سے ہم لوگ کیے تھے، جس عدد سے مسئلے کو ضرب دیے تھے وہ 12 تھا. جس عدد سے ہم نے مسئلے کو ضرب دیا تھا 12 تھا. تو جس عدد سے ہم نے مسئلے کو ضرب دیا تھا اس عدد کو جس کو جتنا حصہ ملا ہے اس سے ضرب دیتے جائیں گے. اب یہ 12 کو ہم نے جو ماں کا جو حصہ ہے 1 سے ضرب دیا تو 12 آ گئے، اور اس 12 کو ہم نے اخیافی بھائیوں کا جو حصہ 2 ہے اس سے ضرب دیا 24 آ گئے، اور اس 12 کو ہم نے اللتی بھائیوں کا جو حصہ 3 ہے اس سے ضرب دیا تو وہ 36 ہو گئے. اس سے پہلے ہم جو توافق کیے وہ توافق جو ہے ایک فریق کے حصے میں، ایک فریق کے میں کسر واقع ہوا تھا اس کا توافق تھا. اب ہم لوگ جو ہے 2 فریق میں توافق واقع ہے اس کو کریں گے. اب وَإِن تَوَافَقْتَ ضَرَبْتَ وِفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ وَفَّقْتَ بَيْنَ مَا بَلَغَ وَبَيْنَ الثَّالِثِ وَضَرَبْتَهُ أَوْ وَفْقَهُ فِي الثَّالِثِ. عبارت تھوڑا سا اس کی گنجلک ہے لیکن مسئلہ اسی طرح ہے جیسا کہ ہم نے کیا، آسان ہے.
सुम्मा ज़रबतहु फ़िल मसलती सुम्मा कुल्लुन मन लहू शैउन फ़िल मसलती मज़रूबुन फ़िल अदद अल्लज़ी ज़रबतहु फ़िल मसलती। और अगर वक्फ वाक़े हो तो उसके एक वक्फ को तुम दूसरे अदद से ज़रब देंगे। फिर उस तीसरे में वो जो जहां तक पहुंचा हुआ है उसको और उसके वक्फ को ज़रब देंगे असल मसले से। सुम्मा ज़रबतहु फ़िल मसलती, फिर तुम असल मसले में ज़रब देंगे। फिर ये तो उसके बाद की इबारत तो वही है जो हम लोग अब तक अमल करते आ रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि फिर हर एक को मसले में जितना मिला है उसको जिस अदद से हमने ज़रब दिया था ना, अदद रूस के जिस अदद से ज़रब दिया था उस अदद से ज़रब देते जाएंगे। वही बोल रहे हैं, अब हम लोग वही करते आ रहे हैं, क्योंकि किसको कितना हिस्सा देना है उसका तरीका यही है कि हमने असल मसले को जिस अदद से ज़रब दिया था उस अदद से हर एक को हिस्से को ज़रब देते जाएंगे तो उसका हिस्सा मालूम होता जाएगा। अब इस इबारत को हम लोग जो मिसाल से समझेंगे तो मिसाल उतनी मुश्किल नहीं है जितनी की इबारत जरा सा मुश्किल है। मिसाल क्या है, वारिसों में 4 जद्दा है और 6 ऐनी भाई हैं। 4 जद्दा है और 6 ऐनी भाई हैं। 4 जद्दा उनका हिस्सा सुदुस है क्योंकि जद्दा का हिस्सा सुदुस ही है। 6 ऐनी भाई हैं, ऐनी भाइयों का हिस्सा, ऐने भाई तो असबा बन जाएंगे। ठीक है, तो असल मसला क्या होगा, 6 से होगा, 6 का सुदुस 1 हो जाएगा तो ये एक हिस्सा जो है जद्दा का हो जाएगा, 4 जद्दा का हो जाएगा, और उसके बाद जो हिस्से बचेंगे 5 ये हो जाएंगे 6 ऐनी भाइयों के। पहली बात आप गौर कीजिए वो ये है कि दोनों फरीक के हिस्सों में कसर वाक़ हो गया है। जद्दा 4 है, उनका हिस्सा 1 है तो इसमें कसर है। ऐनी भाई 6 है, उनको 5 हिस्से मिले, इसमें कसर है। ये आपने पहला ये पहला स्टेप है आपका गौर करने का कि कसर वाक़ हुआ है, अगर हुआ है तो किस में वाक़ हुआ है, ये पहला हिस्सा गौर करने का है। तो इस पर हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि कसर वाक़ हुआ है और दोनों फरीक के हिस्सों में कसर वाक़ हुआ है। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि जब इसमें कसर वाक़ हुआ है दो फरीक में तो उनके जो अदद रूस हैं उसमें तमासुल है या तदाखुल है या फिर तवाफुक है या तबायुन है। जद्दा 4 है, ऐनी भाई 6 है, तो ये 4 और 6, तो ये क्या चीज है, ये तवाफुक है या तबायुन है 4 और 6 में? तबायुन है शायद। तबायुन देखिए दो ऐसे अदद होते हैं जो एक दूसरे में तकसीम नहीं हो सकते। 4 और 6 में क्या है, या 4 6 को पूरी तरह तकसीम नहीं करता, लेकिन क्या है कि 2 से दोनों पूरी तरह तकसीम हो जाते हैं। तवाफ ये यही है कि इसमें छोटा अदद बड़े में पूरी तरह तकसीम नहीं होता, लेकिन किसी तीसरे अदद से ये पूरी तरह तकसीम हो सकते हैं, तो उस वक्त इसमें तवाफुक वाक़ हो गया है। 4 और 6 ये तवाफुक की मिसाल है। जद्दात के अदद रूस 4 हैं, भाइयों के अदद रूस 6 हैं, तो इसमें तवाफुक है। पहले क्या था, तबायुन था, तो हमने क्या किया था, एक को दूसरे से रद्द दे दिया था, है ना, अदद रूस को। जी जी। लेकिन इसमें तवाफुक है, तो अब इसलिए क्या करेंगे, एक के निस्फ को दूसरे के कामिल में ज़रब देंगे। 4 को 6 के निस्फ से ज़रब देंगे, या फिर ये कि 6 को 4 के निस्फ से ज़रब देंगे। इसी को समझना है बस, किसी एक के निस्फ को किसी दूसरे के कामिल से ज़रब देना है, हासिल ज़रब सेम आएगा। अब मिसाल के तौर पर हम लोग इस तरह करते हैं कि 4 को हम लोग 6 के निस्फ से ज़रब देते हैं, तो 6 का निस्फ कितना हो गया, 3 हो गया, तो 4 को हम 3 से ज़रब देते हैं तो अदद कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। या फिर आप उसको उल्टा कर लीजिए, 6 को जो है 4 के निस्फ से ज़रब दीजिए, 4 का निस्फ क्या हो गया, 2 हो गया, 6 को आपने 2 से ज़रब दिया तो हासिल ज़रब 12 आया। दोनों सूरतों में जवाब तो एक ही आएगा। आप चाहे तो किसी एक के कामिल को दूसरे के निस्फ से ज़रब देना है, तवाफुक में क्या करना है, किसी एक के कामिल को दूसरे के वक्फ से ज़रब देना है, दूसरे के वक्फ यानी दूसरे के निस्फ से, किसी एक के कामिल को दूसरे के निस्फ से ज़रब देना है। ये हुआ हमारा तीसरा स्टेप। पहला स्टेप ये था कि हमने देखा कि फरीक के हिस्सों में क्या कसर वाक़ हुआ है, नहीं हुआ है, हमने देखा कि दोनों में कसर वाक़ हुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने देखा कि अब वो जो अदद रूस है उसमें जो है क्या चीज है, तवाफुक है या तबायुन है, तो हमने देखा कि उसमें तवाफुक है।
तीसरा स्टेप हमको जो करना था वो ये कि जब तवाफुक है तो एक के कामिल को दूसरे के निस्फ से ज़रब देंगे। तो हमने 6 जो एक का कामिल है उसको 2 से जो दूसरे फरीक का निस्फ है उससे हमने ज़रब दे दिया, तो हासिल ज़रब हमारे पास 12 आ गया। 12 को असल मसला 6 से ज़रब देंगे। इसके बाद 12 को असल मसले 6 से ज़रब देंगे तो 72 आएगा। यहाँ मैं रुकता हूं और फिर एक बार आपसे सवाल करता हूं कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं? जी शेख साहब, जी शेख समझ आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है हासिल ज़रब 72 आ गया। 72 के बाद का जो हिस्सा है वो तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल हमको ऐसे ही करना है जैसे हमने किया। हर एक को कितना मिलेगा, तो वही ऊपर इबारत देखिए, अरबी में जो इबारत है, सुम्मा कुल्लुन मन लहु शैउन फिल मसअलती, सुम्मा कुल्लुन मन लहु शैउन फिल मसअलती। फिर हर एक को उस मसले में जो मिला है मजरूबुन उसको ज़रब दिया जाएगा फिल अददिल लज़ी ज़रबतहु फिल मसअलती, उस अदद से जिस अदद से आपने मसले को ज़रब दिया था। मसले को हमने किस अदद से ज़रब दिया था? 12 को ना। मसला 6 था और मसले को हमने ज़रब दिया था 12 से। तो 72 के बाद का जो हिस्सा है वो यही है, वो ये कि हर एक को जो हिस्सा मिला है, हर एक को जो हिस्सा मिला है, तो मसले को हमने जिससे ज़रब दिया था उसी अदद से उसको मिले हुए हिस्से से ज़रब देंगे। तो मसले को हमने ज़रब दिया था 12 से, तो एक को जो है 12 से ज़रब देंगे तो 12 आ जाएगा, ये हिस्सा हो गया जद्दा का। और फिर मसले को हमने 12 से ज़रब दिया था, तो जो आयनी भाइयों के हिस्से 5 हैं उसको ज़रब देंगे तो उनके हिस्से हो जाएंगे 60, उनके हिस्से 60 हो जाएंगे। तो ये तवाफुक होने की सूरत पे है। तो अब सबक बहुत ही आसान है और उसमें यही बता रहे मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कि मसले की तस्हीह का तरीका यही है कि कसर या तो एक फरीक में वाक़ होगा या तो 2 फरीक में वाक़ होगा। एक फरीक में वाक़ होगा तो बहुत ही आसान है कि उसमें 2 ही चीजें हो सकती है। एक फरीक में वाक़ होगा तो या तो वो तवाफुक होगा तो तबायुन होगा। अगर एक फरीक में वाक़ है तो या तो तबायुन होगा या तो वो तवाफुक होगा। तो उसमें मौलिक रहमतुल्लाह ने बताया कि तबायुन अगर है तो अददुर रूस को हम असल मसले से ज़रब दे देंगे। अगर तवाफुक है तो उनके वफ़ को यानी उनके निस्फ को असल मसले से ज़रब दे देंगे। ये बहुत ही आसान है अगर कसर जो है एक फरीक में वाक़ हुआ है। और अगर कसर 2 फरीक में वाक़ हुआ है तो अब उसमें चारों चीजें वाक़ हो सकती हैं। तवाफुक भी हो सकता है, तबायुन भी हो सकता है, और तदाखुल भी हो सकता है, और तमासुल भी हो सकता है। और उन चारों की हमने तरतीब से मिसाल पढ़ी। पहले तमासुल की मिसाल पढ़ी, फिर तदाखुल की मिसाल पढ़ी, फिर तबायुन की मिसाल पढ़ी, और अब हमने आखिरी में तवाफुक की मिसाल भी पढ़ ली। तो ये है तस्हीहुल मसाइल, मसले को सही करने का तरीका। शेख साहब, इसमें ये जो 12 नंबर आया है, यानी जो हमने कहा कि एक के निस्फ को दूसरे के कामिल से ज़रब दे दिया, ठीक है, तो ये जो 12 है, इस 12 का क्या नाम है? ये हमारा नया अददुर रऊस है? नया अददुर रऊस है, बिल्कुल नया अददुर रऊस है। नया अददुर रऊस, उसको असल मसला से ज़रब दे देंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उस 72 से फिर वो मसला सही हो जाएगा। पहला जो मसला था वो असल मसला था, जो 6 था वो असल मसला था। उसके बाद जब हमने ये सब कुछ करने के बाद जो 72 आ गया उसको बोलेंगे मुसहहुल मसला। मुसहहुल के क्या शख्स? पहले मीम स्वाद सही करने वाला, मुसहह यानी सही करने वाला, मुसहहुल मसला यानी मसले को सही करने वाला। पहले कसर वाक़े था, अब ये अदद क्या करेगा? पहला जो असल मसला था उससे कसर वाक़े हो रहा था, लेकिन अब जो अदद हमको मिलता है सब करने के बाद, उसके जरिए मसला सही हो जाता है, यानी वो अदद जो मसले को सही तौर पर तकसीम कर देता है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन।